Hi friends, welcome again to Chem Learning. This is the last episode from the metallurgy. Till today's episode, we learned about different processes which are followed generally in the metallurgical processes. Then we studied one example of metallurgy, that is metallurgical extraction of copper, in which we studied up to the three steps, that is concentration of ore, then roasting and the smelting of copper ore, to obtain near about 80%, 80 to 90% pure copper. Now remaining two steps, that is besmerization, which is also the reduction process, and finally the refining, that is purification of copper. These are the two processes were remained. So in this episode today, we will discuss about these two methods in the extraction of copper, and we will have completion of the processes used for the extraction of copper. So this is the flow chart for remaining two processes. The flow chart for first three processes already displayed in the last episode. So this is the further flow chart. We came here in the last process up to this, that is slag is separated, in which iron oxide, major component of slag is the iron oxide, which is separated from the copper sulfide. Okay, so in the upper layer and in lower layer which is present, the lower layer contains the copper oxide or copper sulfide and little bit amount of ferrous, remaining ferrous sulfide, that is present with the copper oxide and copper sulfide. So all this is present at the bottom, that is below the slag, and slag prevents the oxidation of copper further. Okay, so today we will learn from this besmerization onwards. Okay, so the first step, or you can say fourth step in the extraction of copper or purification of copper, is the besmerization. आपल्याला माहिती आहे, आपण ज्या जनरल स्टेप्स बघितले होते त्याच्यामध्ये आपण चौथ्या स्टेपला रिडक्शन ऑफ द मेटल, रिडक्शन टू द प्युअर मेटल असं बघितलं होतं. आपण ऑक्साईड, मेटलचा जो ऑक्साईड असेल किंवा सल्फाईड असेल त्याचं मेटलमध्ये कन्व्हर्जन आपण फोर्थ स्टेपमध्ये, जनरल स्टेप जेव्हा पाहिल्या होत्या त्यामध्ये पाहिलं होतं. ठीक आहे, सो कॉपरच्या एक्सट्रॅक्शनमध्ये सुद्धा बेस्मरायझेशन ही प्रोसेस रिडक्शनचीच प्रोसेस आहे. याच्यामध्ये जी काही एनर्जी प्रोव्हाइड होते, एनर्जी मिळते, ती एनर्जी या एक्झाम्पल मध्ये किंवा या रिएक्शन मध्ये दाखवलेली आहे बघा. कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ फेरस सल्फाइड, इट कन्वर्ट्स टू कॉपर सल्फाइड अँड FeO is formed, which comes finally into the slag, and this process is exothermic in nature, which releases about -82 kilojoule per mole energy, and this energy is used to keep the mass in molten state. Okay, so the copper mat, that is copper mat म्हणजे काय, मागच्या एपिसोड मध्ये आपण डिस्कस केलं होतं. कॉपर मॅट म्हणजे द Cu mat is copper sulfide and n times of FeS, ferrous sulfide, याचं मिक्सचर जे असतं त्याला कॉपर मॅट असं म्हणतो आपण. इज कन्व्हर्टेड इनटू द ब्लिस्टर कॉपर, म्हणजे कॉपर मेटल मध्ये कन्वर्ट होतं बाय सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, दॅट इज कॉल्ड बेस्मरायझेशन. सो यू कॅन से दॅट व्हॉट इज बेस्मरायझेशन, द कॉपर मॅट इज कन्वर्टेड इनटू द ब्लिस्टर कॉपर by self reduction process is called besmerization of copper. Then after the removal of slag, which contains principal component as FeO, only copper sulfide remains in the molten mass in the converter and is known as white mat. म्हणजे जो काही कॉपर सल्फाइड बॉटमला शिल्लक राहतो स्लॅगच्या खाली, तो कॉपर सल्फाइडला काय म्हणायचं, व्हाईट मॅट असं म्हणायचं. ही बेस्मरायझेशन प्रोसेस बेस्मर कन्व्हर्टर मध्ये केली जाते, ज्याची डायग्राम इथं तुम्हाला दिसत असेल बरोबर. इथनं हॉट एअर आणि सँड मिक्सचर पास केलं जातं. मोल्टन जो काही कॉपर असेल तो खाली बॉटमला जमा होतो आणि मोल्टन मॅट जी आहे ती इथे प्रेझेंट असते, आणि या ठिकाणी सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस कॅरी आउट होते. ओके, काय म्हटलंय बघा पुढे, सॉरी, आफ्टर ऑल द FeS कन्वर्टेड टू द FeO, म्हणजे जो काही FeS होता तो कन्वर्ट FeO मध्ये झाल्यानंतर हाय टेम्परेचरला द ब्लास्ट ऑफ एअर रिएक्ट विथ कॉपर सल्फाइड पार्टली टू गिव्ह कॉपर ऑक्साइड लिबरेटिंग हीट,
म्हणजे या केसमध्ये कॉपर सल्फाईडचं कन्व्हर्जन कॉपर ऑक्साईडमध्ये थोडंसं होतं आणि त्यामध्ये हीट लिबरेट होते. दिस इज Cu2O thus formed combines with the rest of the copper sulfide to give the metallic copper. म्हणजे बाकीचा जो कॉपर सल्फाईड शिल्लक आहे तो ह्या प्रोसेसमध्ये जो कॉपर ऑक्साईड थोड्याशा प्रमाणात तयार झालाय तो थोड्याशा प्रमाणात तयार झालेला कॉपर ऑक्साईड दुसऱ्या कॉपर सल्फाईड सोबत रिएक्ट होतो आणि त्याच्यातनं आपल्याला काय जनरेट होतो, मेटलिक फॉर्म मधला कॉपर जनरेट होतो. पुढे रिएक्शन्स दिलेलेच आहेत. When the flame of converter becomes green, it indicates the completion of self reduction process. आपण जी बेसमरायझेशन म्हणतो दॅट इज द सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस. आणि या प्रोसेसमध्ये इंडिकेशन काय आहे कंप्लीट झालेली प्रोसेस, तर कन्व्हर्टरची जी फ्लेम आहे ती ग्रीन कलरची होते. सो यू हॅव टू स्टॉप द प्रोसेस ॲट दॅट पॉइंट. द मोल्टन कॉपर इज सॉलिडिफाईड ऑन कूलिंग विच कंटेन्स 97 to 99% ऑफ कॉपर. म्हणजे या बेसमरायझेशन नंतर जो काही कॉपर मिळतो आपल्याला त्याच्यात 97 to 99% कॉपर प्युअर फॉर्म मध्ये असतो आणि 1 to 3% अगेन इम्प्युरिटीज लाईक आयर्न, निकेल, आर्सेनिक, बिस्मथ, ऑरम एक्सेट्रा स्मॉल ज्याला आपण मायक्रो इम्प्युरिटी म्हणतो त्या प्रेझेंट असतातच. मोल्टन स्टेटमध्ये त्या प्रेझेंट राहतातच. तरी सुद्धा इथं कॉपरची प्युरिटी जी मिळते आपल्याला ती 97 to 99% प्युअर मिळतो. ठीक आहे. देन कॉपर सल्फाईड प्लस थ्राईसO2 रिएक्शन काय होतात ते बघा. कॉपर सल्फाईड प्लस थ्राईसO2 इट गेट्स कन्व्हर्टेड टू द Cu2O प्लस SO2. ओके. आणि या रिएक्शन मध्ये हीट खूप जास्ती बाहेर पडते, -778.2 किलो जूल पर मोल एवढी हीट या रिएक्शन मध्ये बाहेर पडते. देन copper sulfide also react. Now this copper sulfide, little bit copper sulfide which is present, it is treated with this copper oxide formed in this state. या copper oxide सोबत रिएक्ट होतो, सेल्फ रिडक्शन होतं. आणि या केसमध्ये सगळ्या कॉपरचं रिडक्शन होऊन कॉपर कन्वर्ट कशात झालंय बघा, 6 कॉपरचे ॲटम्स तुम्हाला मिळतात आणि बाकी जे काही प्रेझेंट आहे सल्फर आणि ऑक्सिजन ते SO2 च्या फॉर्म मध्ये रिलीज होतं. मात्र ही रिएक्शन कशी आहे, एंडोथर्मिक रिएक्शन आहे. इथे प्लस चिन्ह आहे. 167 किलो जूल पर मोल एवढी एनर्जी लागते असं सांगितलंय. सो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन अँड दिस हीट इज प्रोव्हाइडेड बाय द रिलीज ऑफ दिस एनर्जी इन द फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट रिएक्शन. ओके. सो दिस इज सिम्पली the conversion or reduction of copper which is called as besmerization. Now in short we will study about the physico-chemical processes or principles involved in the besmerization. It is the self reduction is the endothermic reaction. When the partial pressure of SO2 reaches to 1 atmosphere, the rate of self reduction becomes rapid. Hence temperature is maintained near 1673 Kelvin. म्हणजे काय बघा, इथं टेम्परेचर आणि प्रेशर वरती रेट रिएक्शनचा डिपेंडंट आहे. ओके. रिएक्शनचा रेट कशावर डिपेंड आहे, टेम्परेचर आणि प्रेशर वरती डिपेंड आहे. बघा इथं टेबल सुद्धा दाखवलाय साईडला, ज्याच्यामध्ये असं दाखवलंय की टेम्परेचर इन केल्विन इज 1473 केल्विन 0.282. म्हणजे SO2चं जे रिलीजचं प्रेशर आहे ते SO2 रिलीज होण्याचं प्रेशर जे रिएक्शन मध्ये जो SO2 बाहेर पडतो त्याचं जे प्रेशर आहे ते किती दाखवलंय, 0.282 एटमॉस्फिअर दाखवलंय. या ठिकाणी तुम्हाला एक्सटर्नली हीट थोडीशी प्रोव्हाइड करायला लागते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 1573 केल्विन टेम्परेचरला 0.631 एवढं ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर येतं. आपल्याला माहिती आहे की एअरचं जे प्रेशर असतं ते 1 ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर असतं, बरोबर. सो 1673 केल्विनला जेव्हा हीट पोचते एनर्जी म्हणजे आपण जेव्हा हिटिंग 1673 केल्विनला करतो त्यावेळेला मात्र हे जे वेपर प्रेशर आहे SO2 गॅसचं ते कितीला जातं बघा, 1.1276. म्हणजे हे नॉर्मल एअर प्रेशरपेक्षा सुद्धा जास्ती. आणि या ठिकाणी मग ही जी प्रोसेस आहे कन्व्हर्जनची किंवा सेल्फ रिडक्शनची जी प्रोसेस आहे ती कशी होते, स्पॉन्टेनियस होते. ओके. ती पटापट कॉपर प्रोड्यूस होत जातो प्युअर फॉर्म मध्ये आणि SO2 गॅस रिलीज होत जातो. सो नाउ दिस रिडक्शन प्रोसेस बिकम्स रॅपिड ॲट 1673 केल्विन. सो दिस टेम्परेचर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन बेसमरायझेशन. ओके. So this is very easy method that is called as besmerization, which is a reduction of pure form of ore into copper, metallic form of the copper. And finally the last step in the extraction of copper is the refining process. जिथे आपल्याला प्युरिफिकेशन करायला लागतं. सगळं झालंय प्रोसेसेस पण आपल्याला प्युरिफिकेशन केल्याशिवाय प्युअर फॉर्म मधला कॉपर मिळत नाही. सो प्युरिफिकेशनसाठी रिफायनिंग करणं गरजेचं आहे. रिफायनिंगच्या 2 पद्धती आहेत. कॉपरचं रिफायनिंग आपण 2 पद्धतीनं करू शकतो. पहिली सांगितलेली जी मेथड आहे ती फायर रिफायनिंग म्हणजे काय, मोल्टन ब्लिस्टर कॉपर इज स्टर्ड विथ ग्रीन वूड
molten blister copper is stirred with green wood whose hydrocarbon reduces oxides of copper to metal. याला आपण जे रिफायनिंगच्या ज्या प्रोसेसेस मेटलर्जीमध्ये आपण 5-6 प्रोसेसेस स्टडी केल्या की नाही, त्यातली एक प्रोसेस आहे ज्याला आपण पोलिंग असं नाव दिलं होतं. आठवत असेल तुम्हाला, तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिला असेल तर त्या एपिसोडमध्ये आपण रिडक्शनच्या रिफायनिंग ऑफ मेटल असा नावाचा एपिसोड आहे तो मेटलर्जीमधला. तर त्याच्यामध्ये आपण रिडक्शनच्या ज्या प्युरिफिकेशनच्या किंवा रिफायनिंगच्या ज्या प्रोसेसेस बघितल्यात त्याच्यामध्ये पोलिंग नावाची एक प्रोसेस बघितलेली, ज्याच्यामध्ये आपण अजून जिवंत असलेलं जे झाड असतं ते झाड ॲज अ स्टरर म्हणून वापरतो आणि त्याच्यामुळं स्टर केल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे काही हायड्रोकार्बन प्रेझेंट असतील त्या झाडाचे, दोज ॲक्ट ॲज अ रिड्युसिंग एजंट. ओके, CH4 मिथेन सारखे हायड्रोकार्बन रिड्युसिंग एजंट म्हणून ॲक्ट करतात आणि ते त्या कॉपरचं रिडक्शन पुढे प्युअर फॉर्ममध्ये करतात. ओके, सो प्युरिटी ऑफ कॉपर, जो काही कॉपर ऑक्साईड शिल्लक असेल त्याचं रिडक्शन कॉपरमध्ये करण्याचं काम तो हायड्रोकार्बन करतात. ओके, सो दिस इज पोलिंग मेथड विच इज युज्ड फॉर रिफायनिंग ऑफ कॉपर. By this method you will get the purity of copper to about 99.5 to 99.7% and metal is cast into the block and is known as block copper. म्हणजे त्याचे असे ब्रिक्स केल्या जातात किंवा ब्लॉक्स मध्ये तो सॉलिडिफाय केला जातो आणि ज्याला आपण ब्लॉक कॉपर असं म्हणतो. या ब्लॉक कॉपरची प्युरिटी किती असते? 99.5 to 99.7% एवढी प्युरिटी असते. ठीक आहे. सो थ्राइस ऑफ Cu2O प्लस CH4 रिएक्शन काय होते या फायर रिफायनिंग मध्ये? थ्राइस ऑफ Cu2O कॉपर ऑक्साईड प्लस CH4, जो काही कॉपर ऑक्साईड शिल्लक असेल तो मेटलिक फॉर्म मधल्या कॉपर मध्ये कन्वर्ट होतो H2O आणि CO. सो 99.5% टू 99.7% एवढ्या प्युअर फॉर्म मध्ये कॉपर तुम्हाला फायर रिफायनिंग मधनं मिळवता येतो. पण तुम्हाला याच्यापेक्षा जास्त प्युअर फॉर्म हवा असेल, 100% कॉपर प्युअर फॉर्म मधला हवा असेल तर तुम्हाला पुढची प्रोसेस फॉलो करावी लागते, ज्याला आपण इलेक्ट्रोलिसिस असं म्हणतो. ओके, इलेक्ट्रोलायटिक रिफायनिंग ऑफ द कॉपर तुम्हाला करायला लागतं. सो ब्लिस्टर कॉपर जो काही मिळतो तुम्हाला बेस्मरायझेशन मधनं 98% प्युअर, सो त्याला आपण इलेक्ट्रोलायटिक रिफायनिंग मध्ये टाकतो. ॲनोड मधला काय असतं? ॲनोड इथं दाखवले बघा. ॲनोडला काय असतं? इम्प्युअर कॉपर प्लेट्स असतील. म्हणजे आपल्याला जे काही ब्लिस्टर कॉपर मिळेल तो सॉलिडिफाईड कंडिशनमध्ये ॲज आपण काय वापरतो? ॲनोड म्हणून वापरतो. ठीक आहे. सो ॲनोडला काय असतील? ॲनोडला जोडलेल्या ज्या प्लेट्स असतील दोज प्लेट्स आर इम्प्युअर कॉपर प्लेट्स. ओके, मोठे ब्लॉक हे दाखवलेत ना, ए असलेले ते मोठे ब्लॉक, दिस इज नॉट इम्प्युअर कॉपर. व्हाईल कॅथोड कंटेन्स ए प्युअर कॉपर प्लेट. कॅथोडला काय जोडलेली असते? कॉपरची एक प्युअर प्लेट जोडलेली असते आणि इलेक्ट्रोलाइटचं जे सोल्युशन आहे ते कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4 याचं मिक्सचर ॲज अ सोल्युशन, ॲज अ इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन म्हणून वापरलं जातं. सो फर्दर electrolysis process occur here and pure cathode or you can say that copper comes into the electrolytic solution from anode and it runs to the cathode which is deposited at cathode in the solid form. Okay, copper solid form मध्ये cathode ला काय होतो? डिपॉझिट होतो. सो या पद्धतीने सुद्धा तुम्ही इलेक्ट्रोलायसिस करून कॉपर प्युरिफाय करू शकता. सो ऑल दीज मेथड्स कम्स इन द एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ कॉपर. कॉपरच्या एक्स्ट्रॅक्शन मध्ये आपण या सगळ्या वेगवेगळ्या मेटलर्जिकल प्रोसेस स्टडी केल्या. आपण परत एकदा रिवाइज करू. कॉपरच्या एक्स्ट्रॅक्शन मध्ये आपण सुरुवातीला कॉपर कुठे मिळतो ते बघितलं, म्हणजे कुठल्या त्याच्या ओर्स आहेत ते बघितलं. त्याच्यानंतर कॉपर आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट कसा करायचा किंवा त्याचं एक्स्ट्रॅक्ट केलेल्या कॉपरचं कॉन्सन्ट्रेशन, त्याची ओर कशी करायची, कॉन्सन्ट्रेट कशी करायची ते बघितलं आपण. त्याच्यानंतर त्या कॉन्सन्ट्रेट केलेल्या ओरची रोस्टिंग कशी करायची, रोस्टिंगमधनं आपल्याला काय मिळतं, त्याच्यानंतर त्याची स्मेल्टिंग कशी करायची, स्मेल्टिंगमधनं आपल्याला काय मिळतं, या सगळ्यांचा अभ्यास आपण मागच्या एपिसोड्समध्ये केला होता. आणि या एपिसोडमध्ये आपण काय डिस्कस केलंय? या एपिसोडमध्ये स्मेल्टिंगमधनं जो काही कॉपर मिळतो किंवा कॉपर ऑक्साईड मिळतो आपल्याला, तो कॉपर सल्फाईड आणि कॉपर ऑक्साईडचं मिक्सचर मिळतं, ते आपल्याला प्युअर फॉर्ममध्ये कॉपरच्या मेटॅलिक फॉर्ममध्ये कन्वर्ट कसं करायचं, ज्याच्यासाठी आपण बेस्मरायझेशन म्हणजे रिडक्शनची प्रोसेस वापरतो, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस. आणि त्याच्यामध्ये आपण कॉपर मेटॅलिक कॉपरमध्ये मिळवतो कॉपरच्या ब्लॉकमध्ये, ज्याच्यामध्ये बेस्मरायझेशनमध्ये आपल्याला जवळपास 98% प्युअर कॉपर आपल्याला मिळतो. परत 98% असलेला प्युअर कॉपर आपल्याला परत जर जास्ती प्रमाणात प्युरिफाय करायचं असेल तर आपण काय करतो? त्याचं रिफायनिंग करतो. आणि रिफायनिंगच्या दोन पद्धती आहेत. एक जी पद्धत आपण डिस्कस केली आधी याच्या इलेक्ट्रोलायसिसच्या, ती फायर रिफायनिंग, ज्याच्यामध्ये आपण
पोलिंगची मेथड वापरतो आणि ज्यातनं आपल्याला 99.5 to 99.7% प्युअर फॉर्ममधला कॉपर मिळतो. ठीक आहे. आणि इलेक्ट्रोलिसिसमध्ये आपल्याला मग 100% प्युअर कॉपर मिळू शकतो. ठीक आहे. अबाउट 99.9% प्युअर कॉपर मिळतो. सो यू कॅन हॅव द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू गेट मोस्ट प्युअर फॉर्म ऑफ कॉपर. सो दिस इज वॉट अबाउट द मेटलर्जी ऑफ कॉपर. या व्हिडिओमध्ये किंवा आत्तापर्यंतच्या मेटलर्जी ऑफ कॉपरमधले सगळे व्हिडिओ एकदा परत डिस्कस करा. कॉपरच्या मेटलर्जीवरचे जे 2 व्हिडिओज आहेत, मागचा जो एक व्हिडिओ आहे त्याची मी लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो. तो सुद्धा व्हिडिओ व्यवस्थित बघा. याला लिंक करून तो व्हिडिओ पहा, म्हणजे तुम्हाला टोटल मेटलर्जी कॉपरची व्यवस्थित समजण्यासाठी मदत होईल. ठीक आहे. सो आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला, यातलं कंटेंट तुम्हाला समजलं असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि केम लर्निंग चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.